सतवें पातशाह गुरु हरराज साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी का पवित्र गुरता गद्दी का गुरपुरब है। इस करके विशेष विचार के लिए अज आपां लड़ीवार कथा नूं संकोच के सतवें पातशाह जी के जीवन के नाल संबंधित विचारों की सांझ पाउणी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी किरपा करन, रहमत करन, आप जी जुड़ के बैठो। दासरियां नूं सतगुरु मन की एकाग्रता बख्श के गुरमत की विचार आप करवा लैण। आओ बड़े प्यार के नाल गुरु चरणों के नाल जुड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जीवन की पवित्र विचार के नाल जुड़ीए। गुरबाणी का प्रमाण है, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पुत्रा प्रवान। प्यो दादे दे वांग पोतरा किवें प्रवान होया, गुरु घर दे विच किवें प्रवानिक गुरु बने सतवें पातशाह गुरु हरराज साहिब महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, मीरी पीरी दे मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी के गृह दे विखे 5 साहिबजादियां ने जन्म लिया है, जिन्हां विचों वड्डे दा नाम बाबा गुरदित्ता जी है, सूरजमल जी, अटल राय जी, अणी राय जी ते सब तो छोटे सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज हैं। बाबा गुरदित्ता जी का जन्म माता दमोदरी जी की कुखों भाई की डरोली विखे होया है। सो इस प्रकार बाबा गुरदित्ता जी के जन्म के मौके के उत्ते साध संगत जी बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु घर के ब्रह्म ज्ञानी सिख उन्होंने वचन किए सन कि गुरु नानक दे समरूप अपारा। इन्हां दा स्वरूप गुरु नानक देव जी वर्गा है। चेहरा मोहरा सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के नाल बाबा गुरदित्ता जी का मिलता सी। सो इस प्रकार बाबा गुरदित्ता जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी के वड्डे साहिबजादे सन। उम्र दे विच वड्डे होए, जवान होए ते इन्हां दा विआह बटाले दे रामा खत्री की पुत्री बीबी अनंती जी के नाल होया, जिन्हां दा नाम नत्ती जी, नेती जी, अनंती जी जां इसे प्रकार बीबी निहाल कौर भी इतिहास में लिखा होंदा है। सो इस बीबी निहाल कौर के उधर तो इन्हां दी पवित्र कुख तो अगे 2 सपुत्रां ने जन्म लिया है। पहले सपुत्र का साध संगत जी जदों जन्म होया उन्हां दा नाम धीरमल रखा गया। जिस वेले धीरमल जी का जन्म होया तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सहज सुभाई वचन कर दिता। कहते इहदा चेहरा मोहरा साडे ताया पृथ्वी चंद जी नाल मिलदा। ताया जी वापस आ गए है नवां रूप धारण करके। इस सहज सुभाई वचन सतगुरु पातशाह ने किए। सो इस प्रकार बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दे घर दे विच एक होर साहिबजादे का जन्म होया, जिन्हां दा नाम 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने श्री हरराज साहिब रखिया। इन्हां दा जन्म कित्थे होया? श्री गुरु हरराज साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कीरतपुर साहिब की धरती के उत्ते, कीरतपुर साहिब की धरती के उत्ते इन्हां दा जन्म होया। ये कीरतपुर नगर जिहड़ा ये वसाया भी बाबा गुरदित्ता जी के राही 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने। 6वें पातशाह जी ने ग्वालियर के किले के विचों जिहड़े 52 राजे रिहा करवाए सन, उन्हां दे विचों साध संगत जी एक राजा तारा चंद हंडूरी रियासत का सी, कीरतपुर साहिब के नाल लगदी रियासत का। इसने बेनती की, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी आप जी ने साडे ते बहुत किरपा की आ। सारी जिंदगी जेल दे विच साडियां हड्डियां सड़ जाणियां सन, कदे बाहर आउण दी उम्मीद नहीं सी। आप जी ने जहांगीर की कैद विचों ग्वालियर के किले विचों सानू रिहा करवा दिता है। सो इस करके असीं आप जी के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि आप जी किरपा करो, आप जी के सौखे दर्शन हो जाया करन। इस वास्ते आप जी
ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਆ ਕੇ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭੇਤੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ।
ਇਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ। ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। 1687 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਫੁੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ
100 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਚੋਲਾ, ਬੜੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਲਾ, ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਹਵਾ ਆਈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਪੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣਾ, ਜੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਇਉਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਦੇ ਜੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਮਨ ਥਾਮ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਇਉਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਦਾ।
गुरु के सिखा जे जीवन करके भी कोई माड़ा ना, कोई धन करके भी, कोई तन करके भी माड़ा है, किसी भी तरीके कमी है किसी के जीवन के विच, उहदे नाल ईर्खा नहीं करनी, उहदे हिरदे नूं ठेस नहीं पहुँचाउणी, उहनूं प्यार दे नाल गुरु घर दे नाल जोड़न की गल करनी है, उहदी शरधा नूं ना तोड़। सतवें पातशाह जी ने ये वचन सारी उम्र वास्ते साध संगत जी पल्ले बन्ने। और इस प्रकार सतगुरु साहब जी का वड्डा भरा बाबा धीरमल जी, सतवें पातशाह जी का बाबा गुरदित्ता जी का वड्डा सपुत्र, वो शुरू तो ही क्योंकि सतगुरु ने वचन कर दिते सन ना जन्म समय भी आ तो ताया जी जम पे, भाव बाबा पिरथी चंद जी ने दोबारा जन्म ले लिया। सुभाव भी उस तरह का रहा, हमेशा लालसा रही मैं वड्डा गुरता गद्दी मैनू मिले, क्योंकि बाबा गुरदित्ता साहब जी वो चढ़ाई कर गए सन सतगुरु जी नूं गुरता गद्दी मिलण तो 6-7 साल पहले ही, बचपन की अवस्था दे विच ही वो वाक़या ऐसा होया कि किते शिकार नूं चढ़े सन, एक गऊ का शिकार कर दिता भुलेखे दे नाल, झाड़ियां दे विच खड़ी हुई गऊ का जां हिरन का पता नहीं लगा, पहाड़ियां ने उत्थे घेरा पा लिया ते उस वेले कहण लगे जी साडी गऊ नूं जिउंदी करो। ते बाबा गुरदित्ता जी जानते सन कि बाबा अटल राय जी ने अपने एक साथी खत्तरियां दे लड़के नूं जिउंदा कर दिता सी ते पातशाह ने वचन कीते सन तुसीं हुणे तो मुरदियां नूं जिवाउण लग पे, शक्तियां दिखाउण लग पे, इहदी जिंदगी तुसीं इहनूं दित्ती है, इहदे बदले अपनी जान देनी पवेगी। उस वेले बाबा अटल राय जी सतगुरु जी का वचन मन के शरीर त्याग गए सन। ये वचन नूं बाबा गुरदित्ता साहब जी भली भांत जानते सन कि पातशाह ने, 6वें पातशाह ने गुस्से होना, नाराज़ हो जाना, पर उन्होंने बहुता ही जोर पाया, कोई वस चलदा ना वेख के वो गऊ नूं जीवित कर दिता। जिस वेले 6वें पातशाह जी नूं पता लगा तो उन्होंने फिर कोई वचन कीते, कहण लगे पुरखा पुत्र जी साहिबजादा जी ये तुसीं बहुत माड़ा कीता, परमात्मा के हुक्म दे विच हर एक की मौत आउंदी है, जे असीं इस तरह हर एक नूं जिउंदे करन लग पे तो फिर तो साडे कोल लोकां ਦੀਆਂ लाइनां लगियां रहा करनियां, साडा भी जिउंदा कर दिओ, साडा भी जिउंदा कर दिओ। परमात्मा के भाणे नूं मिठा करके मन्नीदा, जिस करके तुहानूं ये ऐसा कर्म नहीं करना चाहिदा सी। बाबा गुरदित्ता जी ने बार बार माफ़ियां मंगियां, पर सतगुरु पातशाह कहते नहीं, ये परमात्मा के भाणे विच दखल अंदाजी है, ये बदले तुसीं अपना शरीर त्याग जाओ। फिर साध संगत जी बाबा गुरदित्ता जी ने समाधि स्थित होकर ना अपना शरीर त्याग दिता। इधर गुरु हरराज साहब महाराज जी उन्हों का नित का कर्म है 101 पाठ जपजी साहब के करते, शस्त्र विद्या भी सीखी, शास्त्र विद्या भी सीखी, गुरबाणी के विच भी निपुण होए। 6वें पातशाह जी की देख रेख विच हर प्रकार की सिखलाई साहिबजादा हरराज साहब जी नूं दित्ती गई। वड्डे भरा धीरमल जी उन्हों का साध संगत जी ऐसा सुभाव बाबा पिरथी चंद जी वर्गा ही, अपने दादा जी वर्गा, हमेशा उन्होंने साध संगत जी मन दे विच ये विचार रहनी कि मेरे पिता जी वड्डे सन, गुरता गद्दी का हक उन्हों का बनता सी, मैं उन्हों का वड्डा सपुत्र है, जिस करके गां गुरता गद्दी मैनू मिलनी चाहिए है। गुरु बनने का मन में हमेशा चाह रहिंदा। इसी तरह करतारपुर साहब की धरती तो माता निहाल कौर जी के नाल इत्थे आ गए कीरतपुर साहब। इत्थे बाबा धीरमल जी आप गद्दी ला के गुरु बन के बैठ गए। संगतां कुछ थोड़ी बहुती पूजा कर लग पईयां। जिस वेले सतगुरु जी नूं पता लगा, संगतां ने इतराज़ किया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहण लगे कि भाई वो धीरमल के कोलों जाके चौर साहब खोल लो, चंदोआ खिच लो तो उन्होंने भजा दो उत्थों, उन्होंने कहो तू गुरु किवें बन गया। संगतां ने उवें कीता भी गुरियाई सतगुरु ने तैनूं बख्शी नहीं, तू एवें गुरु बन के बैठी जाना। इस करके उन्होंने उत्थों भजा दिता सी। फिर वापस करतारपुर साहब आ गया सी धीरमल जी। इधर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वेखिया कि दो पुत्र बाबा अटल राय जी और बाबा गुरदित्ता जी चढ़ाई कर चुके हैं। छोटे साहिबजादे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वो उपराम बिरती दे है, तो बाकी के जोड़े दो साहिबजादे है वो दुनियावी धंधे धंधारां वाल बहुता ख्याल देंदे आ, अगां गुरता गद्दी किनूं बख्शीए। तो उस वेले नज़र
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1701 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਨ। 2200 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇੱਕਦਮ ਪਲਗੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਲਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਬ ਭੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ, ਜਿਹ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਦਲੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੰਦਲੀ ਨੂੰ, ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਲਕ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਤੇੜੋਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚੰਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸ਼ਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਲਿਆ, ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੰਦਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰਗਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 110 ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਏ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।